Okay, we'll start with real numbers. It's very important for the examination purpose and always in this examination, in your exam, they'll ask the question based on HCF and LCM as well as the proving of 5 plus root 5 in irrational. It's a very important chapter, children. It's real numbers. It's very important, real numbers. Now, before starting the real numbers, one thing I will say, in this real numbers, ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಯು ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಲಾಜಿಕ್. ಅಂದರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಲಾಜಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾವುದೂ ಲಾಜಿಕ್ ಇರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. That is what real numbers. As I said, normal chapter ತರ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ real numbers, the topics ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಆನ್ 6th, 4th, 5th, 7th standard. Now what is that ಅಂದ್ರೆ you need to divide 6 by 3. I think you know how to divide this. Yes? Yes, sir. Let's board. Now 3 2s are 6. 6. The remainder is 2. 0. Now here this is called as Dividend. dividend. Correct? Yes, sir. This is called as Quotient. Divide. divide. Somebody is talking. This is called as and this is called as Reminder. Yes, Yes, sir. yes. And I think in the primary section the teacher has told you people about the relationship between divisor, dividend, quotient and remainder. Now what is the actual relationship between all these four of the noun words? Okay? We can write the relationship like this. So dividend equals Divisor. divisor, I write only di, divisor into Quotient plus remainder. Now this is the relationship between all these four words. Once again you can say now, dividend Equals divisor into quotient plus R. Sir, what is this relationship ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ division ಅನ್ನ by through this we can verify our answers. Now how can we verify our answers? Now I have taken this example. No, I will verify this relationship by taking this example. For example, now what is dividend in this problem? 6. 6 equals to, what is divisor here? 3. 3 into, what is 2. quotient here? 2. 2 plus, what is Plus remainder here? 0. Is it clear? Yes, sir. So now 6 is equals to 3 2s are 6. 6 plus 0? 6. So 6 is equals to 6. LHS equals to R. So what I have said, I will verify this. I have verified my division. Is it clear this much? Yes, sir. Now here what I will write for the real numbers chapter, I will write dividend as A, where A is called some integers. Dividend na badlagi na here the equals to. Now divisor na badlagi I will write B. Is it clear? Yes. Into Q ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಪ್ಲಸ್ R. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತಿದ್ರಿ 7th ಅಲ್ಲಿ dividend equals divisor into quotient plus remainder ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ. Now you are all in 10th standard. Behalf of that, read that as A is equals to B into Q plus R. where A represents Dividend. B represents Divisor.
Q represent. Quotient R represent remainder. Is it clear now? Are you sure? Yes, sir. Definitely? Yes, sir. Now, here, the divisor what we have taken is 3. Okay? The divisor is 3 and the remainder is 0. 0. Now, for any division, the remainder will be less than that of the divisor. Remainder ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ divisor ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗೆ ನಾನು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ನಂಬರು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ದ ಡಿವೈಸರ್ ಈಸ್ 3. The divisor is 3. So ಹಾಗಾದ್ರೆ what are all the reminders that we can get ಅಂತ ನಾನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದೀಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು 0 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಈಗ 4 ತಗೊಂಡೆ ನಂಬರ್ 4 ನ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಮೈಂಡರ್? 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು 1. 4 ತಗೊಂಡೆ 3 3 1 1 3 ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ 1 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Now we are checking if the divisor is 3, what are all the reminders that we are checking. Okay, next I will take the 5 number. 5 number ತಗೊಂಡೆ 3 1s 3 reminder 2. 6 ತಗೊಂಡೆ what is the reminder? 3 2s 6. reminder 0 correct. Next 7 ತಗೋತೀನಿ 7 ತಗೊಂಡೆ 3 2s 6. reminder is 1. 8 ತಗೊಂಡೆ 8 ತಗೊಂಡ್ರೆ 2. 3 2s 6 Six. reminder is 2. 9 ತಗೊಂಡೆ 3 3s 9. 0. 0 clear. 10 ತಗೊಂಡೆ 3 3s 9. Remainder is 1. 11 ತಗೊಂಡೆ 3 3s 9. Remainder is 2. 12 ತಗೊಂಡೆ 3 4s 12. 0. if the if the divisor is 3 and the reminders are 0 1 2, that's it. Is it clear enough now? Yes. Artha aita? Yes, sir. Are you sure? Yes. Now I'll take the divisor as 4. Now what are all the reminders that we can get? We can get the reminder as 0 Zero, 1 one, 2 3. three. That's it. 1 marks kelo chances ಇದೆ children idu. Okay. Okay. If you have taken reminder divisor as 5, what will be the reminders? 0 1 2 3 4. Here, divisor will be a greater number. The remainder will be a less than that of divisor. Am I correct or not? ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಹೊರತು divisor ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ we can write the condition as like this students. Now what we can write the condition is the remainder value will be either equals to 0 or lesser than of b. Now these two are called as nothing but Euclid division lemma. Now we have come to the chapter and the chapter topic. Is it clear? Now A is equals to B into Q plus R. The remainder is equals to 0 or lesser than B. Nothing but that is called as Euclid division lemma. Now next, now we will solve the problems based on this. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯುಕ್ಲಿಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಲೆಮಾವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಗಿವನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಯುನಿಕ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್. ಇದೇ ಯುಕ್ಲಿಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಲೆಮಾದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ 12 ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದೆ. ನಾವು 12 ತಗೊಂಡು 12 ಯಾವ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ 6ನ ನಾವು ಇಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು. 2 ಅಲ್ಲೇ 6 2 into 3
or 3 into 2. Is it clear? What not question? Next look, 22 ತಗೊಳ್ಳಿ. 11 into 2. 11 2s. So therefore 2 into 11. Now we can't simplify that. ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು 12 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇದು 22 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಮನ್ ಇರೋದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬರ್ತದೆ, ಕಾಮನ್ ಇರೋದನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದೇ HCF. ಹಾಗಾದ್ರೆ HCF ಇಷ್ಟು 2. ಈಗ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು, ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದೇ LCM. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಏನು ಬಂತು? ಕಾಮನ್ ಏನು? 2 into 2 into 3 into 11. 2 sir. 4 3 sir. 12 11 sir. 132. 132. Is it clear now? Yes sir. Are you sure? 100%? Yes sir. Now, main important thing now we will do. Finding the HCF by Euclid division lemma. I will take the same problem. So, same problem ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, HCF ಮತ್ತು LCF. ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ? Only we need to find the HCF. This is your exercise. First exercise ಇರೋದು, first column ಇರೋದಿದೆ. Now we will find only the HCF by which method? ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಲೆಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಇದು A equals B into Q plus R. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ವೇರ್ R value will be equals to 0 or lesser than. ರಿಮೈಂಡರ್ ಯಾವತ್ತೂ B ಗಿಂತ, B ಅಂದರೆ ಏನಿದು? Divisor. ಡಿವೈಸರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್? 12 into 22. ಈಗ ಇದು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 22. ಆ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ನ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 22 ಅನ್ನು 12. 12 2s 24 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. So, One sir. ಕಷ್ಟನ ಮಾಡೋದು? No sir. ರಿಮೈಂಡರ್ 10. what is ರಿಮೈಂಡರ್? 10. ಸಿ. Is it clear? Yes sir. Now, ಈಗ ಇದರ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸೇರಿದ್ರೆ A B into Q plus ನಮ್ಮ R. ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿ. Now what is A here? 22. Equals. What is B here? 12. into 1. 2. Q ಅಂದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ 10. ಇಷ್ಟೇ. ಇದೇನು ಮಾಡೋಷ್ಟು? Is it clear? Yes sir. ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ನ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೆಯಿರಿ. ಈಗ ರಿಮೈಂಡರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ. ಈಗ ಯಾವ ನಂಬರ್ ತಗೋಬೇಕು? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೂಸ್ ಡಿವೈಸರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ Remainder. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಗಾಟ್? 10. 12 and 10. Is it clear? Yes, sir. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು? 12 ತಗೋಬೇಕು, 10 ತಗೋಬೇಕು. ಡಿವೈಸರ್ ತಗೋಬೇಕು, ರಿಮೈಂಡರ್. ಈಗ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? ಸರಿ, ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ನ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ. ಸೊ 12 10 10 1 ರಿಮೈಂಡರ್ 2 ಹೇಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿ? A is equals to B into Q plus R. A ಅಂದ್ರೆ 12. B ಅಂದ್ರೆ 10 into 1 plus 2. ಕಷ್ಟನಾ? No sir. ಈಗ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? 2 and 10. ರಿಮೈಂಡರ್. ಡಿವೈಸರ್ ಯಾವುದು? 10. ರಿಮೈಂಡರ್ ಯಾವುದು? 2. I'll write here. ಹಾಗಾದ್ರೆ 10, 2. ಈಗ ಇದರ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2 5 2 5. 2 ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು? Zero. ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬರೋದು. ಓಕೆ, ನಾ 2 5 sir. Remainder is 0. Again, what is this? Is
Is it clear enough? Yes, sir. Then what I have said, till ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು? Zero. Reminder 0 ಬರುವವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. Now what is the reminder? Zero. Zero. Reminder ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ we got the answer. But where will be the answer? In the reminder last ಅಲ್ಲಿ 0 ಬಂದಿರೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ಅದೇ HCF. ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ? 2. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 2. This is nothing but the Euclid division to finding the next term. The same you need to find the HCF of 22 and 42 by using Euclid division lemma method. Now first step ಏನು? ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 42. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 22. ಸರ್ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಸಂಗೀತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಆ ಥರ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ತಾನೇ ಬರ್ಸಿರೋದು ಬರೀ. 22 2s are 22 44. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 22 1s are 22. ರಿಮೈಂಡರ್ 2. 8. 0. 20. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Yes, sir. Now you need to take which one? The remainder divisor. Sir. So 22, 20. ಈಗ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? Sir, 22. 22 has to divide it by 20. 21 are 20. 2. Remainder is 2. again 22 equals B. okay. Yes, sir. ಈಗ ಯಾವ ನಂಬರ್? ಮತ್ತೆ 2 2. ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ 20. 2 10s are 20. ರಿಮೈಂಡರ್ is 0. so reminder is 0. ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಇದ್ರೆ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದೇ HCF. HCF ಎಷ್ಟು? 2. It's 8.1 135 225 ನೋಡಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಬೋರ್ಡು, ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಕರಿಬೋದು, ಅದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರಿನಾ? ನಾವು ಈಗ 135 225 ನಂಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ. ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್? 220. 225 has to divided by 135. ನಾವು 135 135 ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ? 225 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 135 90. 0 12 12 3 ಹೋದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ A equals Q plus R. ಓಕೆ, ಏನು 225 equals 1 plus 90. I'll write here 9. Yes, sir. Now, ಈಗ ಎರಡು ನಂಬರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇನು? ಡಿವೈಸರ್, ರಿಮೈಂಡರ್. ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 135. So 135 has to divided by 92 is 180 ಆಗುತ್ತೆ. 92 is ರಿಮೈಂಡರ್ is 5. 13 ಅಲ್ಲಿ 9 ಹೋದ್ರೆ 8. 13 ಅಲ್ಲಿ 9 ಹೋದ್ರೆ 4. ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ? 13 ಅಲ್ಲಿ 9 ಹೋದ್ರೆ 8 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ? ಕೋಎಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 10th ಕೂಡ್ಬಿಡಿ. ಹೋಗಿ 7th 8th ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇಸಿಕ್
Okay. A equals B into Q plus R. ಏನ್ರೆ 135 equals 90 into 1 plus 45. Okay. Yes, sir. Next number will be 2 90, 45. 45. 90. Remainder is 0. A equals B into plus R. So 90 equals 45 into 2 plus 6. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬಂದಿದೆ. ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಡಿವೈಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿವೈಸರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ that we can expect an example like this. Now here ಸರ್ ನಮಗೆ 21 ಟೇಬಲ್ಸೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು 196 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 21 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಸಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವೇ ಪರ್ದ ಆಗ್ತೀರ. ನೀವು 196 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಇವೆರಡು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರು 3820 ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 196 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಒಂದು ಕ್ಲೂ. ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿರೋ ಡಿವೈಸರ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರು? 196. ಈಗ ಇದರ ಹಿಂದೆ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಮುಂದೆ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 196 ಮುಂದೆ ನಂಬರ್ ಏನು? 197. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಂಬರ್ ಏನು? 195. ಸೊ 196 ಇಂಟು 197 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 196 ಇಂಟು 195 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ 196 ಇಂಟು 195 ಸಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ 38,220 ಬರುತ್ತೆ. ರಿಮೈಂಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಹಾಗಾಗಿ A equals B into plus R ಮಾಡಲೇಬೇಕು. A is how much? 38,196. ಹಾಗಾದರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿವೈಸರ್ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ? HCF ಆಗುತ್ತೆ. HCF ಎಷ್ಟು? Show that any positive or integers. It's a 8.1 second question that I am just saying. Show that any positive or integer is of the form 6 cube plus 1 comma 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5. Where cube is in some integers. You need to show that any positive or integer, you need to take positive numbers. ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಇಂಟೀಜರೇ ತಗೋಬೇಕು. ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು, ಅದು ಎಂಥ ನಂಬರ್ಗಳೇ ತಗೋಬೇಕು. ಆಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅದು ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸೇ ತಗೋಬೇಕು. ನಾವು ಆಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಲಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ as we are discussing about Euclid division lemma. I'll write like this: by Euclid division lemma. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ Euclid division lemma. What is Euclid division lemma? Now observe here, compare this to this. Compare 6q plus 1 to A is equals to 3 into q plus R. B into q plus R. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ q ಜಾಗದಲ್ಲಿ 12 ಇದೆ, 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 6 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ? B. ಇಟ್ಸ್ ಡಿವೈಸರ್. Yes sir. ಹಾಗಾದ್ರೆ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6. am I correct? Yes sir. ಈಗ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಆದ್ರೆ what are all the reminders that we can get? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Is it clear? Yes sir. Now I'll apply the Euclid division. A is equals to B into q plus R. Now reminders ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ r equals 0 ರಿಮೈಂಡರ್ 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ b 6 ಆದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಬರೋದು. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ಈಗ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ?
Simple. A equals B value we know. How much? 6 into Q plus 0. correct? Yes, sir. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು ಈಗ A is equals to 6. 6 cube plus 0 is nothing but A is equals to 6. Correct? Yes, So sir. question ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Question ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Show that any positive odd integer of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5, where Q is some integer ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. Q some integer ಅಂದ್ರೆ Q ಯಾವ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಇಟ್ಟು Q ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡೋದು ಏನಾದ್ರು Q ಗೆ ಯಾವ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡೋದು 2 ಕೊಟ್ಟರೆ what is the value that we can get? 2 ಕೊಟ್ಟು 6 2s are 6 2s are 12. correct? Yes, sir. In another number. In another number. 3. 6 3s are 18. next 5. 6 5s are 30. 30. Next ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು 9. 6 9s are 40. now Q is some integers ಅಂದ್ರೆ Q ಗೆ ಏನೇ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನ 6 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we got the value as ನಾವು ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕೊಟ್ರೆ 6 ಬರುತ್ತಾ 2 ಕೊಟ್ರೆ 12 3 ಕೊಟ್ರೆ 18 4 ಕೊಟ್ರೆ 24 5 ಕೊಟ್ರೆ 30. all are even numbers, right? Yes, sir. That's what we are getting. So therefore this should be understood the step? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. The next I will take reminder as 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ A equals B value equal to 6 into Q plus 1. Okay? So therefore A is equal to 6 into Q and 6 plus 1. Now again give some value for Q. Q value ಕೊಡೋಣ. Q 1 ಕೊಡಿ. 1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6 plus 1. 7. 2 ಕೊಡಿ. 12 plus 1. 12 plus 1. 13. 4 ಕೊಡಿ. 18. 24. 24. 24. 24. 25. All the answer that what we are getting will be Odd number. correct? Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. Next reminder ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡೋಣ. Reminder I will give is 0 ಆಯ್ತು 1 ಆಯ್ತು. Now I will give 2 ಕೊಟ್ರೆ A is equals to 6Q plus 2. Understood? Yes, sir. Again Q is some integers, right? Now again give the Q value 1 ಕೊಟ್ರೆ 6 1s are 6 plus 2 8. Good. 2 ಕೊಟ್ರೆ 12. 6 plus 12. 12 plus 2 14. Here 3 ಕೊಟ್ರೆ 18 plus 2 20. ಆನ್ಸರ್ ಎಂತ ನಂಬರ್? Even number. ಎಂತ ನಂಬರ್? ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Now give the R value as 3. A is equals to 6 plus 3. 6 1s are 6 plus 3. 9. 6 2s are 12. 12 plus 3. 50. Agreed, it should be Odd. next reminder 4 ಕೊಡಿ. A is equals to 6Q plus 1. agreed ಏನು ಬರಲೇಬೇಕು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ 5 ಕೊಡಿ. Odd. 6Q plus 5 ಇದೇನಾಗಲೇಬೇಕು? ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು? No, sir. ಆರಿಕೊಂದು 6 ಕೊಡ್ತೀರಾ? No, sir. ಯಾಕೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? Sir, ಯಾಕಂದ್ರೆ divisor is 6. 6. ಈ 6 ಆದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ will be 0 1 0 1 2 2 3 3 4 4 5. ಓಕೆನಾ? Yes, sir. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆಡ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತು ನೋಡಿ, ಇದು ಆಡ್, ಇದು ಆಡ್, ಇದು Odd. ಆಡ್. ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ತರ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಆಡ್ಗೆ 6Q plus 1. 6Q plus 3. 6Q plus 5. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಡ್ should be the form of either 6Q plus 1 or 6Q plus 3 or 6Q. Okay, so in my last class we are solving the exercise at 8.1, finding the HCF by using Euclid division lemma method. This is what we are doing. Also we have solved any positive integer of the form 6Q plus 1, 6Q plus 3, 6Q plus 5. I think students understand ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಎನಿ ಆರ್ಮಿ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 660 members is too much. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಮಿ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 616 ಜನ 616 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಆರ್ಮಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ 32 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇ 32 ಮೆಂಬರ್ಸು ಆರ್ಮಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದ ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಮಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇರೋದು 616 ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ 32 ಮೆಂಬರ್ಸು ಆರ್ಮಿ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ 2 ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್, 2 ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಫೈಂಡ್ ದ HCF. ನಾವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ HCF, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಮೂಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಡಿವಿಷನ್ ಲೆಮ್ಮ ಮೆಥಡ್. ಡಿವಿಷನ್ ಲೆಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೇಳಿ? ದೊಡ್ಡ ನಂಬರನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 32. ಸೊ 32 9 6 not 8 ಬರುತ್ತೆ. ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಸ್ 8. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? A equals B into Q plus R. 660 32 into 19 plus 8 ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ we have found the HCF for the given numbers by using Euclid division lemma. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ನಂಬರ್ ತಗೋಬೇಕು? 32 and 8. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 32 8 4 32. Remainder is 0. A equals B into Q plus R. 32 is equal to 8 into 4 plus 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ HCF will be 8. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರೆಡ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಬಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇರುವಂತಹ 32 ಆರ್ಮಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು? 7 ಕಾಲಮ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೌ ಮಚ್? 8. So the next topic is fundamental theorem of arithmetic. So before moving on that, I think you know about this definition. What do you meant by prime numbers? Prime numbers and real. The numbers which have the factors The number which are divisible by one 1 and itself, itself. or we can say the number which having a only two factors. What are all those two factors? 1 and the number itself. 1 and the Number itself. Correct? That is said to be a prime numbers. Now I think you know LCM method, right? Yes, sir. ಈ ರೀತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. LCM ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನಂಬರ್? 120. ನೋ 2 LCM ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 60. 0 2 30. 30 is 2 15. 3 3 5. Now a simple thing, simple topic that we will discuss is, now ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ತಗೋತೀವಿ, ಆ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಸರ್? ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು, ಯಾವ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು 120ನ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ 120ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ 2 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 2 ಇದೆಯಾ? ಇದು 3ನ, ಇದು 5ನ, all are called as prime numbers. So therefore 120 can be expressed in the form of 2 into 2 into 2 into 3 into 5.
This is meant by product. Product ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Multiple. So therefore product of ಏನಂತ prime factors. ನಾವು ಇರೋ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು prime factors. Product ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೀವಿ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ now we can express this as 3 ಇದೆ. So therefore 2q Into 3 into 5. This is the answer that we need. ಹಾಗಾದ್ರೆ 120 ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತರ ಬರೀತಿದ್ರೆ 2 into 3 into 5. ಅದರ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 8.1 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್, ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಆದ್ರೆ have you understood about this? I'll take another one. Sorry. I'll take the number 1 first. These mathematics. 2, 270, 235, 35. Now 5, 35. 5 in the 5, 7, 5. 7, 5, 7. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು Yes, sir. ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 140 can be written in the form of 2 into 2 into 5. Is it clear? Yes, sir. So therefore 2 square into 5 into 7. this is the answer. Understood children? Yes, sir. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಹರೀಶ್ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಆ ಥರ? ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ Prime factors. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡಲ್ಲ 156 ಹೇಳ್ತೀರಾ? 2 7 8 2 3 9. Now it is not divided by 2, so 3 ತಗೊಳ್ಳಿ. 3 1 3 3. ಅಷ್ಟೇ, because 13 is a prime number. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 156 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 2 ಅನ್ನೋದು 2 ಇದೆ, ಸೊ therefore 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ, ಒಂದು 500 ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂಬರ್. 420. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. 420 ಆಯ್ತು. 2 2 2s are 1s are 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 2 1s are 2 5s are. Sir 0 0. It's 0 5. 5. It's 0 5. 1 2 1s are 2. Next number is single 1. We can't divide 1. So therefore ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we need to put the 0. So therefore 2 105. 105 into 2 will be 210. ಇಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು. ಹೇಳಿ. ಈ 105 ಆಯ್ತು. 5 ಇಂದ 5. 5 2s are 5 1s are 3. 21 5s are 105. 3s are 3 7. 7s are. ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 420 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 2 into 2 into 5 into 5 into 7. Yes sir. Is it clear now? Yes sir. Okay, next ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರು 3825. ಹೇಳಿ, ಬೇಗ 5. Because last digit is 5. So 5 ಇಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 5. 5 7s are 35. 35. 3 32. 6 5 6 5 5 5 5 again 5 5 1s are 5 1s are 5s are 3 153. 153. ನಾವು 153 ಆದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. 3 sir 3 5s are 3 1s are 51. 51. Sir 3 only 3 1s are 3 1s are 1s are 3 2 21 7s are. Now 17 is a prime number. Then it will get stopped. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3825 ಹೇಳಿ. MCQ ಕೇಳಬಹುದು.
1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ HCF and LCM. Now we'll learn how you people have learned the 7th standard. Afterwards we'll come back to the our topic. Number topic ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. So before moving on that, so here A is equals to B into Q plus R is nothing but the Euclid division lemma, where A is called as dividend, B is called as divisor, Q is called as quotient, R is called as remainder, where R value either it will be equals to 0 or lesser than B. Now this much is known as Euclid division lemma. Now where we will use this Euclid division lemma ಅನ್ನೋದು ನಾವು HCF find out ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay. Now first we will learn the HCF, that how you people are learning or have learned on the 7th standard. Then we'll come back and we'll apply the Euclid division lemma and we'll find the HCF. That is our first topic. Finding the HCF by Euclid division lemma. That is our first topic. Now first ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡು HCF ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ by using your 7th standard. The numbers are 8 and 14. Now you need to find the HCF for 8 and 14 by a normal method that what you have learned. Okay. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಈಗ 8 to 14 ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರಿ HCF ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ 8 ಬರ್ಕೊತಿದ್ವಿ, 8 ಯಾವ ಟೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೋಹಿತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. 8 ಯಾವ ಟೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? 4 2 in 4 Okay. But again 4 we can simplify. So 2 go into 4 2 into 2. Now simplification, that is what I am doing. Simplified number ವರೆಗೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, simplification ಆಗೋವರೆಗೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. If it is 6, we can write that as 3 2s are. If it is 9, 3 3s are. Like this. Understood? Now these are all the factors of 8. Now I will write the 14 number. Now 14 ಯಾವ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? 7 2 2 7s. I will write 2 7s. ಸರ್ ನಾವು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬೇಕಂತ ತಗೋಬೇಕು? ಯಾವ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ತಗೋ. ನಾವು 14 ಯಾವ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? 2 7 ನಾವು ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನಾವು 2 ಮತ್ತು 7 ನೀನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡು. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಗ ಪುನಃ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? 2 into 2. Okay, 14 factors ಯಾವ್ದು? 2 into 7. But whenever you are writing the factors, again I will say ಅದನ್ನ simplified form ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Now ಈಗ HCF ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಮತ್ತು LCM ಬರೀಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ನ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಬಂದರೆ ಅದೇ HCF ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜಿಯೋ ಪಕ್ಕ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಬಂದರೆ ಅದೇ HCF. Now can you able to observe the common factor here? Yes. So what is the common factor present here? 2. This is the common that we are getting. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎರಡು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬರೀ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕಾಮನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ HCF? 2. HCF will be 2. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್. ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದು ಬಂದರೆ ಅದೇ HCF. ನಾವು LCM ಏನು? ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದೇ LCM. ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ LCM. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್? 2. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್? ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 7 ಇದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ 2 2s are 2 2s are 4 4. 2s are 8. 8 7s are 56. 56. I'm going to say LCM. 56. Understood now? Yes, sir. Now I'll take another one. I'll take the second one as note to ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ. The second one as 22 and 42. Now observe here. First 22 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Yes, sir. 22 ಯಾವ ಟೇಬಲ್ 11 11 2s are 2s are. 2 into 11. 2 into 11. Clear? Yes. Now 42 ತಗೋ. 42 is a even number, so that number can be divided by 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 into 2 1s are 2, sorry 2 2s are 4, 2 1s are. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 into 20. 21. Clear? Yes, sir. That 21 ಪುನಃ Yes, sir. ಇನ್ನೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 7. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. 21 ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 3 7s are 3 7s. ಹಾಗಾದ್ರೆ we can write like this, no? 2 into 3 into 7. ಮಾಡಬಹುದು. 3 into 7. Is it clear now? Yes, sir. Is it clear now? Yes, sir. Now write on the factors that what we get. I'll write here. Okay. Now 22 given factors come. 2 into 11. So 42 given factors come. 2 into 3 into 7. 3 into 7. Clear? 2 common. ಈಗ ಇದು ಕಾಮನ್ ಕಾಣ್ತಿರೋದು 2. ಕಾಮನ್ ಕಾಣ್ತಿರೋದೇನು? 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು? 2. ಸೇಫ್ ಎಷ್ಟು? 2. ಓಕೆನಾ? Yes, sir. ಈಗ ಎಲ್ಸಿಎಂ ಏನು ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಸಿಎಂ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? 2 into 11. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ 2 2. 11. ಆಮೇಲೆ 3 into 7. ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? Now we are solving exercise 8.2. Okay? That is second main. So second main says find the LCM and HCF of the following pair of integers as the product of two numbers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ HCF LCM ನಾವು ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಆ ಮೆಥಡಿಂದ ಓಕೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಐ ಮೂವ್ ಆನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ I'll take the number 26 and 91. This is the first question. Now you need to find the HCF and as well as LCM for these two numbers. ಈಗ HCF ಮತ್ತು LCM ಮತ್ತು ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. What I'll do is I'll take this as A. I'll take this as B. A is one number, B is one number. Any number. You can say any number. ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ ನಾವು HCF ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು LCM ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಏನಾಯ್ತು? ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್, ಎ ಇಸ್ ಒನ್ ನಂಬರ್, ಬಿ ಇಸ್ ಒನ್ ನಂಬರ್. ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ HCF ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ LCM ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಈ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಏನದು? ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿವೈಸರ್ಗೂ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ಗೂ ಕೋಶೆಂಟ್ಗೂ ರಿಮೈಂಡರ್ಗೂ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ? ಆ ಥರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಇಂಟು ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು HCF ಇಂಟು LCM. This is the relationship between all these. Okay, so the product of two numbers what they have given will be equals to the HCF, the product of HCF and LCM. Understood? Yes, sir. The product of two numbers will be equal to the HCF, the product of HCF and LCM. we can verify the answers. For example, ಈಗ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ನಂಬರ್ಗೆ ನಾವು LCM ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, HCF ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾವು ಅದ್ರದ್ದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವುದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು? ಐ ಟೇಕ್ 4, 16. ಓಕೆ, ನಾವು 4 ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಯಾವ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಹೋಗುತ್ತೆ? 2 into 2. Yes, sir. 4 ಇಂದನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು 4 ಯಾವ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ? 2 into 2. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು 16. 16 ಯಾವ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ 2 8s are. ಸರ್ ಇಲ್ಲ 4 4s In ಅಗೇನ್ 4 4s ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋಬಹುದು 2 into 2 into 2 4s ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 4 ಅನ್ನ 2 into 2. ಅಗೇನ್ 4 2 into 2. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ Yes, sir. ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಈಗ 4th ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದೇನು 2 into 2. 16th ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದೇನು 2 into 2 into 2 into 2. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ Yes, ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದು ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ HCF ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಕಾಮನ್ 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 into 2. 2 into 2 the product of the common factors Factors. so 2 2s are 4. what is HCF 4. is it clear Yes, sir. the product of the common factors ತೆಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ Yes, sir. LCM ಯಾವುದು LCM ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ದಿರೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿಡಬೇಕು ಕಾಮನ್ ಯಾವುದು 2 ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದು 2 into 2 into 2. ಕಾಮನ್ ಅಲ್ದೇ ಇರೋದು 2 2 into 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ 16. 16. is it clear 64. Yes, sir. now this can be verified by using this formula ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ a Into B equals HCF into LCM. ಕರೆಕ್ಟಾ Yes, sir. a ಅಂದ್ರೆ ನಾವು Four. ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಯಾವುದು Into 16. b ಅಂದ್ರೆ 66 HCF ಎಷ್ಟು 4. into LCM 16. 64 64. equals to 64. ನೋಡಿ ಬಂತಾ Yes. we have verified the answer by using that. The product of the two numbers will be equal to the product of the HCF and the delta. Okay? ನೋಡಿ ಈಗ. So this is A, this is B, right? Write down 26 first. The 26 ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? 13 into 30. Now we can't simplify this because 2 is a prime number, 13 is a prime number. So we can't simplify it. So 2 into 30 na? Next ಬರ್ಕೋ ಯಾವುದು 91 ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ 7 into 13 is it clear now ಹಾಗಾದ್ರೆ HCF ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳಿದಿರಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು now what is the common here 30 ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the common 30 into that will be the HCF is to 13. LCM common algorithm 13 into 2 into 7. 13 into 2 into 7. common algorithm 2 into 7 so ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 180 32 is 26 7s are 180 2. HCF into now what is A 26 into 91 equals to HCF is 13 into 180. So if you have multiple this you get the answer as 2366 equals to 232,000. And thank you. we need to find the HCF and LCM for the following question and you need to verify by using the formula A into B into equals HCF HCF into LCM into LCM. You need to verify the answer by using that formula. Where A and B are called as two numbers, HCF and LCM will come. Again, I will not go to the exercise problems. I will not pick the exercise problems right now. Yesterday we have picked one of the exercise problem. Again, here I will take one of my example and afterwards we will move on to the exercise one. The question is 22 and 30. Now this is the question. You need to find the HCF as well as LCM and also you need to verify it. First 22 ಬರ್ತೀನಿ 22 ಯಾವ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ 11 to 2 11 are. ಓಕೆನಾ
ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 32. 32 ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? 2 into 16. 2 into 2 into 8. ಹೀಗೆ 2 ಅಲ್ಲೇ 2 16ನ ಇನ್ನೂ 2 into 8. 2 into 8. 8. ಓಕೆನಾ? 2 into 2. ಈಗೇನು 8 ಬರೀಬಹುದು. 2 into 2 into 2 into 4. 2 into 4. 4. But whenever you are writing 8, whenever you are splitting the 8, you need to write down this. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Again 2 into 2 into 2 into 4 into 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ 22ಗೆ 2 into 11, 32ಗೆ 2 into 2 into 2 into ಈ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿರೋದೇನು? ಅದೇ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು? 2. ಓಕೆನಾ? ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವುದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಏನು? 2 into 2 into 11 into 2 into 2 into 2 into 2. 2 11s are 22. 44. 88. 44 2s are 88. 88 2s are 176. 176. 176 2s are 350. so that is 350. now this has to verify by using it. Verify ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಎಷ್ಟು? 22 ಇಂಟು ಬಿ ಎಷ್ಟು? 32. ಎಚ್ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು? 2 ಇಂಟು 352. ಸೊ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ. ಇದು ಮಾಡಿ 2 2s are 4. 5 2s are 10. 0 in 1 6. 3 2s are 6. 6. plus 1 7. 704. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, sir. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎ ನಟಿಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಎ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ ಕ್ವಶನ್. ಎಲ್ ಗಿವ್ ಎ, ಎಲ್ ಗಿವ್ ಬಿ, ಎಲ್ ಗಿವ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್. ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್? LCM. ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್? ಆಗ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್. ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಿಂದ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಎ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಚ್ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ By LCM. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Divide. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? LCM equals A into B divided by HCF. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿ. A into B divided by LCM. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಎ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಬಿ ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ HCF into LCM divided by B. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎ as 22. B as 32. and assume that they have given HCF. HCF ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. HCF ಎಷ್ಟು? 2. 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಾ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ LCM ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ LCM ಫಾರ್ಮುಲಾ? What is A? 22 into B 32 divided by CF is 2. 2 ones are 2 11s are. Okay? ಹಾಗಾದ್ರೆ LCM equals ಉಳಿದಿರೋದು 11 into 32. ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿ 32 into 11. The answer is 350 low one man. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 352. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 352. ಬಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ? Yes, sir. ಸಿಂಪಲ್. ಎ ಬಿ ಕೊಟ್ಟು HCF ಕೊಟ್ಟರೆ LCM ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎ ಬಿ ಕೊಟ್ಟು LCM ಕೊಟ್ಟರೆ HCF ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದೊಂದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ 8.2 ಅಲ್ಲಿ 4th ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ನೋಡ್ತೀರಾ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಇದೊಂದು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಾಡೋದಾಯ್ತು. ನಂಬರ್ ಸರ್ 510 510 2 1s sorry 2 2s 4 11 ಆಯ್ತು 2 5s 10 ಪುನಃ 1 to 10 2 5s 2 5 2 Clear? 2 into 255 ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? 5 ಓಕೆ ಸರ್ 3 ಇಂದನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. 5 5s 25 1 ಹೋಗುತ್ತೆ 5 1s. Is it clear? ಸರ್ 3 ಇಂದನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಯ್ತು. Is it clear now this Yes, much? sir. Are you sure? Yes, sir. Next 2 ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ 5 ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ 51. Yes, sir. 51 3 ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. Yes, sir. Now Sir, 3 into 3 1s 3 2 ಉಳ್ಕೊತು 21 ಆಯ್ತು 3 3 7s are 21. ಇನ್ನು Is it clear enough? Yes, sir. ಹಾಗಾದ್ರೆ what are the factors? 2 into 5 into 3 into 17. ಈಗ 92 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 92 2 into 2 4s 46 46 46. 2 into 2 is the 2 23 23 23 is 2 2s 3s. prime number. Now I'll write the factors. 510 the factors you know. 92 do 2 into 23. Now common ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ಏನು? 2 sir. ಹಾಗಾದ್ರೆ HCF ಎಷ್ಟು? 2 So LCM ಎಷ್ಟು? 2 into 5 into 3 into 17 into 2 into 23. This much will be the LCM. And this has to be verified by using 10 here. This 30 verify ಮಾಡ್ತೀರಾ? 30. Yes, sir. ಏನಾಗುತ್ತೆ? So therefore LCM will be 23,460. 23,460. Now you need to verify this. Verify formula ಇದು. Sir, A into B equals LCF into LCM. A ಅಂದ್ರೆ 510 510 into 92. 2 into HCF 23460. 23460 multiple 8. So 46920. So 920. finished. Yes, sir. ಈ ಮೂರನೇ ಮೇನ್ ಇರೋದು the factors that what you are getting, what you will take, that should be a prime factors that you are. Okay? So ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ 12 ಯಾವ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? 2 6 into 6. Now again 6 can be written in the form of 2 into 2 into 3. 2 into 3. Is it clear enough? Yes, sir. Now next job 50. 53 5 5 into 3. Okay. Next 21. 3 7 7 into 3. Is it clear enough? Yes, sir. Board no ನಿಮಿಷ. So common ಇರೋದೇನು? 3. Sir, 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ HCF ಎಷ್ಟು? 3. Clear? Yes, sir. ಹಾಗಾದ್ರೆ LCM ಏನು?
2 into ಕಾಮನ್ ಅಲ್ದಿರೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು 3 into Sir, first 2 into 3 into 2 into 2 into 5 into 7 ಇಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ 420 ರಸನಲ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ 4 17. 23 29 ಓಕೆ ನಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ 17 ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ 70 1 za ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 23 ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ sir 23 ones 23 1 za 29 ಯಾವ ಟೈಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ 29 ones Direct, because all the numbers are prime numbers ಹಾಗಾದ್ರೆ LCM ಎಷ್ಟು 1 ವೆರಿ ಗುಡ್ LCM ಎಷ್ಟು 1 into 7 1 into something will be same number so 17 into 23 into 29 17 into 23 into 29 is it clear enough yes sir ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿ and ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾವ ಒಟ್ಟು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳು ಆಯ್ತು ಹೇಳಾಯ್ತಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಇದೇನು ಹೇಳು ಎಷ್ಟಪ್ಪ 11,339 Now, 8 9 9 25 ಮಾಡ್ತೀರಾ yes sir fifth one check whether 6 to the power of n can end with the digit 0. This is the question. Now 6 to the power of n ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ where n is some natural number n ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬಹುದು because what I have said is n is a natural number. Now n ಗೆ natural number ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ we need to simplify that. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ 0 ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ n. Okay, now just give any value. n I will take 2. Now, if suppose I have taken n value as 2, it will become 6 square. yes Now, what is 6 square now? 36 Is the last unit digit is ends with 0? no sir No. No, what? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 36 ಬರಲ್ಲ 3 ತಗೋತೀವಿ ಆಗ 6 ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯ್ತು 6 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 216 Now, is it last digit is ends with 6? Sorry, 0? No. Correct? ಸೊ ನೀವು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ 0 ವಿಲ್ ಕಮ್ 5 ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ 0 ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 0 ಕರೆಕ್ಟಾ ಯಾಕೆ 5 2s 5 4s ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ therefore 5 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 0 ಕರೆಕ್ಟಾ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 6 to the power of n ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ ತರ 2 into 3 to the power of n ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ 2 3s are 6 to the power of n ಆಯಿತು ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಏನೇನು ನಮಗೆ 2.3 ಬಟ್ ನಮಗೆ 0 ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು 5 and 0 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ 5 and 0 ಬಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. Okay, na? So it can't end up with the last digit 0. That's that. Okay. Now under this, I will say the statement. You can write the statement. Write the statement. Now next question. Explain why 7 into 11 into 13 plus 30 is a composite number. Very important. Put star mark for this because
It's very important question. ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬೈ 7 into 11 into 13 plus 30 is a composite number. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Now you know one word ಬಂತು. What is meant by composite number? I think you know about prime numbers. Yes. The number which are divisible by 1 and 8 or it has a 2 factors. Yes. So how are the 2 factors? So 1 and 8 But composite number ಅಂದ್ರೆ Having more than 2 factors. more than 2 factors. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಂತ ನಂಬರ್ಸ್? Composite numbers. Understood now? Yes, sir. Now we need to prove this as a composite number. Is it a composite number or not? We need to check it out. Now how will you check it out? Now simple. Now here 13 is there, 13 is there. So I will take out 13 common. So clear ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, one marks is very important now. So I will take out 13 common. 13 common ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದೇನು? 7, 13 how much are 13? 1. 13 ones are 13 Plus 13 how much are 13? 1. 13 ones are 13. ಸರಿನಾ? Yes, sir. ಈಗ ಉಳಿದಿರೋದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 13 7 into 11 plus 1 plus 1. 2. Oh sorry, 11 ones are 11 plus 1. 1. Okay na? Yes. Now 13 77 plus 7 into 11, 11 sevens are 77 plus 30. So 30 into 78. 78. Correct? Yes, sir. Now 78 can be written in the form of 13 tables. 13 tables will be both now. 13 6 78. Now just observe here, the question they have asked is 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. You need to give the explanation. Now observe the factors here. Now what are the factors that we got? 13 and 6. So therefore we got the simplified form as 13 into 6, right? We can simplify 6 also as like 2 into 3. So therefore 13 into 6. 6 now we can write that as 2 into 3. Correct? So therefore we got more than 2 factors. Okay? So we got the factors as 13 and 6. And 13 and 6 and 2 and 3, right? So therefore we can say that as a composite number. Right up. The question is, prove that 5 plus root 3 is an Irrational. somebody is talking over there. Irrational. It's very important question, children, for 2 marks. Very, very important. Okay. So here we need to prove 5 plus root 3 is an irrational number. We can't prove 5 plus root 3 is an irrational number directly. So therefore we will go the opposite direction. What we are proving, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋ ಬದಲು you will take the opposite direction, opposite method. That opposite method is called as contradictory method. Okay? So contradictory method ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ opposite ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Now what we are proving? 5 plus root 3 is an irrational number. Direct ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So what I will do is I will assume 5 plus root 3 is a rational number, and I will check the steps. I will check it out all the steps whether it is a rational number or not.
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಾಶನಲ್ ನಂಬರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ Irrational number. First we will take, let us assume 5 plus root 3 is a rational number, not irrational number. ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ rational number ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. We will go by the contradictory method. The method that what we need to get ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಎಂಥ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು, ಶುಡ್ ಬಿ ಇರ್ಯಾಷನಲ್. Now what is meant by rational number? It should be the number should be the form of p by q, where q is not equal to 0. That I will write. So 5 plus root 3 should be equals to p by q, where q is not equals to 0. Very easy again. Sir. Now I'll take this much only. 5 plus root 3 equals to p by q. Okay. Is it clear this much? Yes, sir. Now send 5 to the right hand side. Root 3 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, p by q ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, plus 5 Minus 5. Is it clear now? Yes, sir. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Nothing is there means what will be there in the denominator. So therefore denominator are different. We need to take the LCM. So root 3 equals to, ಸರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ LCM ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಹಿಂಟು? ಕ್ಯೂಗೂ 1ಗೂ LCM QA. ಈಗೇನು ಮಾಡಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿ 1 into p 1p ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ 5 into q 5q. LCM ತಕ್ಕರೆ ಅದೇ ಬರೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. 1p cross multiply 1p minus 5 divided by q. Now it's finished. Steps are finished. Now you need to write down the statement. If you have wrote the statement, you'll get 2 marks. So how? Now, children, 5 plus root 3 ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ರ್ಯಾಷನಲ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರಲೇಬೇಕು, ರ್ಯಾಷನಲ್ ಬರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ, ಪಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ 2, ಐ ಟೇಕ್ 2, ಕ್ಯೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ 1 ಐ ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 into 2 is 2 minus 5 into 1 is 5 divided by Q 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ನಲ್ಲಿ 5 ಹೋದ್ರೆ 4 is minus 4 by 1. So minus 4 by 1 is nothing but minus 2. it's a minus 4 only and it's a rational number. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಪಿಗೆ ಕ್ಯೂಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡೋ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ ಎಂತ ನಂಬರ್ ಸರ್? ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಎಂತ ನಂಬರೇ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ರಾಷನಲ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ರಾಷನಲ್ ಬಂತ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಾಷನಲ್ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ರಾಷನಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. ಎರಡು ಕಡೆ ರಾಷನಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಾಷನಲ್ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ರಾಷನಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಇರ್ರಾಷನಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? I will write root 3 is a rational number, comma right hand side is 1p minus 5q by 5q by q is a rational number. But is root 3 is a rational number? Is root 3 is a rational number? No. So therefore, root 3 is not a rational number. But root 3 is not a rational number. Correct? Yes or no? Yes, sir. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು?
Now this means it's a contradiction. Correct? So therefore, ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. So it gives us contradiction. Correct? Contradiction. ಹಾಗಾದ್ರೆ our assumption should be wrong. ನಮ್ಮ assumption ಏನಾಗಿತ್ತು ಹೇಳಿ? 5 plus root 3 is a rational number ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು. ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ 5 plus root 3 ಏನಾಗಿರಲೇಬೇಕು? therefore 5 plus root 3 is an irrational number. ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೆಯುವವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Now no need of writing like this. After I'll explain another one. I'll not explain. You people only will open your mouth and you'll say all the steps. Afterwards we'll get to do. And ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೆಯೋದಷ್ಟೇ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೇಗೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? Yes sir. Root 3 is a rational. 1p minus 5p is a rational, but root 3 is not a rational number. So therefore it takes us contradiction. Our assumption is wrong. Therefore 5 plus 3 is What we will do is, instead of 5 plus 3, now steps will be same, children's, only number will change. Try to understand this. Okay? Instead of 5 plus root 3, I'll give 7 plus root 2. Can you able to say all the steps by observing all this? Yes sir. You need to say by observing all the steps. Okay? Shall we start? Yes. Okay, what will be the first step? Let us assume 7 plus root 2 is a rational number. What would I tell you? Steps will be same, number only change. 7 plus 7 plus root 3 is equal to q by q is not equal to p by q, where q is not equal to 0. Clear? Yes sir. 7 plus root 3 equals p by q. Root 2 equals p by q minus 7 by 1. Minus 7 by 1. Okay? Next one. Root 2 equals 1p minus 7q by q. One answer ಹೆಂಗೆ? 1p minus 7q by 1. Finished? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮುಗೀತಾ? ಈಗ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು? Statement. ಪುನಃ ಇಲ್ಲೇನು? Root 2 is a irrational number. 1p minus 7q by q is a irrational number. But root 2 is not a rational number. It is a contradiction. Our assumption is wrong. 7 plus root 2 is a irrational number. Here you can write but root 3 is not a rational number, or you can write but root 3 is a irrational number. Is it clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ 7 plus root 2 ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್? ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಏನು ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಈಗ ಡೋಂಟ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ 5 plus root 3ನ ಆಮೇಲೆ ಬದಲಾಯಿತು, ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ 7 plus root 2 ನೀರಾಗಿ ತುಂಬಿಸಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ರೂವ್ ದಟ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ 7 plus root 2 is an, prove that 7 plus root 2 is an irrational number. So we are discussing about 5 plus root 3 is an irrational number. Now we will discuss about 5 minus root 3 is an irrational number. How to prove 5 minus root 3 is an irrational number. Now first step will be the same, so we can't prove directly. We will take a contradictory method. So therefore first step will be, let us board make ಎಲ್ಲರೂ assume 5 minus root 3 is an ಎಂತ number? Rational number. Rational. Number. Rational. Is it clear? Yes sir. This is the first step. Okay. Next step. So as we know people, rational number and it should be in the form of P by Q. So therefore
5 minus root 3 equals p by q, where q is not equals to 0. Is it clear? Yes, sir. Again, 5 minus root 3 equals p by q. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 5 plus root 3 ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗೇನು ಆ 5 plus root 3 ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಸಿ 5 plus root 3 ಏನು ನೀವು 5 ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ನ ಆಚೆಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ p by q ಲೈನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಯಾ p by q ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ minus p by q because plus p by q ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ minus p by q ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ plus root 3. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದಾ? Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ 1. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ LCM. Q. LCM ತೆಗೆಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 5q minus ಅದರಲ್ಲಿ 1p minus 5q ಬರೀತಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 5q minus 1p. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಏನಿತ್ತು, 1p minus 5q. ಇದರಲ್ಲಿ 5q minus 1p. equals to. Now the same statement wrote that what you people have wrote, the same statement should write. What is in the left hand side? 5q minus 1p by q is rational number, right hand side ಇದೆ root 3. Root 3 is an irrational number. But ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ rational number no. ಎಂತ ನಂಬರ್ ಅದು? But root 3 is an irrational number. irrational number, but is irrational Number. it gives us ಹಾಗಾದ್ರೆ contradiction. ಏನು ಬಂತು? Contradiction ಬಂತು. So therefore It gives us it gives us contradiction. uses Our function is contradiction. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? our assumption 5 minus root 3 is in a rational number ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿತ್ತು? So therefore assumption ಕಡೆ our assumption is wrong. ಹಾಗಾದ್ರೆ Therefore, 5 5 minus minus root 3 is an irrational number. 3 is an irrational number. board ನೋಡಿ ನಿಮಿಷ. Somebody is talking over there in the last. Irrational. ನೋಡಿ 5 plus root 3 ಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ statement will be same. Statement ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತವೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 2 marks. Okay? So next question will be, ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸೇಮ್, and all the steps that you need to follow will be the same. ಆ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 5 minus root 3 is an irrational number ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ prove that 5 minus 2 root 3 is an irrational number. 5 minus 2 root 3 is an irrational. Okay? ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ನೋಡೋಣ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ಬಿಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು 2 minutes ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ 5 minus 2 root 3 is an rational number. ಹಾಗಾದ್ರೆ 5 minus 2 root 3 equals p by q, where q is not equals to 0. Now 5 minus root 3 equals to p by q. Now here 5 minus p by q equals 2 root 3. Is it clear? Yes, sir. 2 root 3. So root 3 ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. It's 2 root 3. Now here 5q minus 1p by q equals 2 root 3. 2 root 3. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತೆ. Now send 2 to the left hand side. Now
2 into root 3 ಇರೋದು Root three. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ Q into 2. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ 5q minus 1p 5q minus 1p 2 into q. divided by 2q equals root 3. Now these are the homework. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, ಒಂದೇ sir. ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ 2 ಇರೋದು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇರೋದು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ Divide ಆಗುತ್ತೆ. So therefore 5q minus 1p by 2q. 2q. Yes. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 5q Minus 1p 1 by 2q. Rational number. Root 3 is a rational number. 2 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ ಹಾಗಾಗಿ root 3 is a Rational number, but root 3 is an irrational number. It gives us contradiction. Our assumption is wrong. For minus 2 root 3 is an irrational